اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. حدیث پاک کو سنیں. اللہ کے نیک بندوں سے جبریل امین مصافحہ فرماتے ہیں. پھر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ہبا نیٹ ورک سبسکرائب کریں. اس بندے کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا, وہ جدھر سے چاہے داخل ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جبریل امین مصافحہ کس سے کریں گے؟ میرے آقا بیان فرماتے جبریل امین مصافحہ اس سے کریں گے جس کا دل نرم ہوگا. بے شک صحیح بات. جس کا دل نرم ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ سوال پہ سوال ہوتا جا رہا ہے, معمے پہ معمہ, آخر مطلب اور مقصد تو سمجھائیں. آخر کس کا دل نرم ہوگا ہم جانیں گے کیسے؟ اس کیفیت کو ہم پائیں گے کیسے؟ آخر یہ پہچان کیا ہوگی, معرفت کیا ہوگی کہ جس بندے کا دل نرم ہوگا اسی سے جبریل امین سرکار مصافحہ فرمائیں گے, اور جس سے جبریل امین مصافحہ فرمائیں گے وہی بندہ جنت میں داخل ہوگا. یا رسول اللہ جس کا دل نرم ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ معرفت اور علامت پہچان بتائیں. تب پیارے مصطفیٰ جان رحمت مکی سردار مدنی تاجدار مدینے پاک میں مسجد نبوی میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مابین بیٹھ کر کے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا, ارے اسی کا دل نرم ہوگا جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے, اس کی آنکھیں برس جائے, اس کے آنکھوں سے موتیوں کے قطرات آنسو اسی طرح بہہ کے نکل جائے. سمجھ جاؤ اس کا دل نرم ہو گیا, اور جس کا دل نرم ہو گیا جبریل امین مقدس راتوں میں اسی بندے سے مصافحہ فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس. مسکراتے ہوئے میں نے بہت دیکھا ہے, لوگوں کے چہرے کھلتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے, لیکن بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ کوئی وائز بیان کرنے والا بیان کرے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گریں. اسی شب برات سے لے کر اب تک میں نے جہاں جہاں ان روایتوں کو میں نے بیان کیا ہے, میں نے اکثر کو دیکھا ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنکھوں کے نکلتے ہوئے آنسوؤں کے قطرات کہہ رہے تھے, مولا خطائیں تو بہت ہوئی, غلطیاں تو بہت ہوئی, زندگی بھر گناہ کرتے رہے, تیری بارگاہ میں رجوع کی توفیق نہ ہوئی. مولا میرے گناہ چھوٹے ہیں, تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو اپنے رحمت واسعہ کاملہ کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو فرماتا فرشتے جاؤ بندوں سے اعلان کر دو میری بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے اسے میں اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوا نظر آ جا رہا ہوں. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوا نظر آتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو, اس ٹپ کو دیکھو, اس لہجے کو, اس تیور کو دیکھو ذرا, کہ جس کے دل کا برتن صاف نہ ہو عبادتیں لاکھ کر لیں. علامہ عبدالصمد صاحب ایک طرف ہے, علامہ شبیر صاحب ایک طرف ہے, علامہ توفیق صاحب کے آپ نے بیان کو سماعت کیا ہے, تمام علماء اہل سنت. یہ بابو عبدالماجد نے مجھے دعوت پیش کی ہے, براؤ شریف سے چل کر کے میں آیا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے یہاں سے تقریباً حضرت کم سے کم 178 کلومیٹر, 200 کلومیٹر یعنی 180 کلومیٹر میں چل کر کے آیا ہوں. میرے جملوں کی حفاظت کر لینا, میں سمجھوں گا کہ سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سیدی سرخرو سالار کے 21ویں نسل کے شہزادے سرکار شعیب الاولیاء نے جس دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول کی بنیاد رکھی ہے اسی دارالعلوم سے چل کر کے میں آیا ہوں اور ان کے قدموں کا بوسہ دے کر کے آیا ہوں. میں کہوں گا کہ یہ صرف براؤ شریف کا فیضان چل کر نہیں آیا ہے, بلکہ غازی سرکار بہرائچ شریف کا فیضان آج کملا گاؤں میں برستا ہوا نظر آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان غازی مسعود, فیضان بحرین. اب ذرا دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو بندے توبہ کرتے ہیں, جو بندے رجوع کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کتنا پسند کرتا. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. ادھر ادھر سے میں ایران توران کی آپ کے سامنے قطعی نہیں رکھوں گا. یہ علماء مقتدر بیٹھے ہوئے ہیں, 200 کلومیٹر دور سے اس لیے بلائے ہیں کہ معین الدین ازہری چل کر کے آئے گا تو قرآن پاک کے تفسیر کے مطابق یا احادیث طیبہ کے مضمون کے مطابق ہی بولے گا.
सुनेगा। इधर उधर की गुफ्तगू करने से काम नहीं बनने वाला है। अगर मेरी बात जो दिल से निकल रही है, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह तमसीली के तौर पे बयान फरमाते हैं कि एक बंदा अपने अपने साजो सफर को, सामान्य सफर को बांध करके अपनी ऊँटनी पर सवार होता है। सवार होने के बाद अपने मंजिल मशरूत की तरफ रवा दवा होता है। जो लोग अरब में गए होंगे, अरब वालों जाने वालों से पूछो कि जहां जहां बस्ती है, बस्ती छोड़ करके जहां तक निगाह पहुंचेगी आपको सहरा, आपको चटियल मैदान, न वहां पर आपको दरख्त दिखाई देंगे, न वहां पर कोई पानी का चश्मा दिखाई देगा। रतीली जमीन है, सूखी जमीन है, अरब का सहरा है, वादी है, सिर्फ और सिर्फ रतीली जमीन दिखाई देगी। वो आपको उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। फरमाते वो बंदा निकलता है दोपहर की चिलचिलाती धूप में, वो जब पहुंचता है अपने बीच सफर में, रास्ता भूल जाता है। उसको दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, आगे बढ़े या फिर पीछे पलट जाए पता नहीं। सारे अलामतें चूंकि हवाओं के दोष पर वो रतीली जमीन से रास्ते के आसार खत्म हो जाते हैं। जब धूल उड़ करके एक दूसरे पर हो जाता है, रास्ते बिल्कुल अट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बंदे को दाएं जाना है कि बाएं जाना है। ऐसे आलम में जब उसका रास्ता गुमगश्ता हो गया तो रास्ते में थक हार करके वो अपनी ऊंट से नीटनी से नीचे उतरता है। उतरने के बाद एक सूखे तरक के पास टेक लगा करके वहीं पर थोड़ी सी गुनूदगी के आलम में लेट जाता है। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, जैसे ही गुनूदगी तारी होती है, जब आंख खुलती है तो क्या देखता है, अभी तक तो सिर्फ रास्ता भटके हुए थे, अब तो मेरी ऊंटनी भी गायब है। उस पर खाने पीने के साजो सामान भी थे, उस पर पीने का मशकीजा भी था, खाने के लिए उसमें चीजें भी थी, ऊंटनी सफर करने के लिए थी। सफर के सारे साजो सामान खराब खत्म हो गए, सब गायब हो गए, रास्ते की अलामतें सब। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, अब बंदा करे तो क्या करे। मक्की सरदार मदनी ताजदार फरमाते हैं, सहाबा महवे हैरत है, सबके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? का उस बंदे ने अपने बारगाहे करम में अपने गुनाहों से तौबा किया और फिर वो चलने लगा। 2 कदम चलता, रतीली जमीन पर गिर पड़ता, फिर उठता, निढाल होकर चलता, फिर गिर पड़ता। गिरते गिरते तीसरी मर्तबा जब गिरता है तो गिरने के बाद वो फिर उठ नहीं पाया, वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब होश की दहलीज पर आता है, जब उसे होश आता है, तब होश आने के बाद क्या देखता है, मेरी उठनी मेरे सामने है, वो खाने का सामान सामने है, वो पीने का सामान सामने है, रास्ते की अलामतें, रास्ते के तमाम मार्फत मेरी निगाहों के सामने है। आका बयान फरमाते हैं, मेरे सहाबा जानते हो कि वो बंदा कितना खुश होगा। अभी कुछ वक्त पहले जो अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा हो, जिसे जिंदगी जिसके सामने बिल्कुल खत्म नजर आ रही हो, न रास्ता उसे पता हो, न उठनी का पता हो, न खाने पीने का पता हो, दोपहर की चिलचिलाती धूप हो, कुछ पता न हो, लेकिन जिंदगी के सारे असरात खत्म हो, अब आखिरी सांस गिन रहा हो और जिंदगी और मौत के हिचकोले खा रहा हो। बताओ ऐसी कैफियत पर फिर से उठनी पा जाए, फिर से खाना पा जाए, फिर से पानी पा जाए, फिर से रास्ते की पहचान पा जाए, तो बताओ कितना खुश होगा। सहाबा ने कहा बहुत ज्यादा खुश होगा। ऐ आका आप बयान फरमाए वो कितना खुश होगा। मेरे आका बयान फरमाते वो इतना खुश हुआ, आसमान की तरफ उसने चेहरा किया और चेहरा करके वो कह रहा है, बंदा, वो कह रहा है, मौला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। जुमले को बदल करके रख दिया, कहना यह चाहिए था कि तू मेरा परवरदिगार है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन खुशी में होशो हवास खो बैठा, कह रहा है, ऐ मौला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, सहाबा ये बताओ वो कितना खुश होगा, वो कितना खुश होगा। आका करीम के बारगाह में सहाबा अरीजा पेश करते, या रसूल अल्लाह, जो अपने होशो हवास खो बैठे वो खुशी के आखिरी दहलीज तक पहुंच गया। तब मेरे आका बयान फरमाते हैं कि जब बंदा तौबा करता है तो परवरदिगार उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है, इतना खुश होता है कि रब की रहमत और उसका अर्श झूमता हुआ नजर आया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला।